नेट भी स्लो है, तुम स्टक हो गई हो। जल्दी करो ना। बस 1 मिनट चलो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Muhammad Tayyib Wazi. I am student at Jahan School Islamabad campus at Barako. Because you know when we come with a new guest for interview to tomorrow we also come with a new guest. His name is Muhammad Taj. Hello, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. सबसे पहले तो आप हमें अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाएं. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. My name is Muhammad and I am a level student at Jahan School Islamabad campus. جی میں اپنے بارے میں انٹرسٹنگ بات تو یہ بتاؤں گا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں بنوں گا بھی انشاءاللہ. تو میں یہ ہے میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول میں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی مجھے تو ریحان اسکول میں تقریباً 7 منتھ ہو چکے ہیں. ریحان اسکول میں تو میں نے 7 منتھ میں بہت کچھ چیزیں سیکھ لی ہے. تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ سیکھا ہے ریحان اسکول میں 7 منتھ میں. تقریباً بہت چیزیں سیکھ لی ہے جیسے کہ اسٹوری پوسٹ ہوتی ہے اور گرافکس ڈیزائننگ ہوتی ہے, کینوا پوسٹ ہوتی ہے. کینوا پوسٹ ڈیزائن گرافکس ڈیزائننگ کو ہی کہتے ہیں اور اس میں تھم نیلس بناتے ہیں اور ٹیڈکس ریویو کرتے ہیں. ٹیڈکس تو آپ نے سنا ہوگا. اور مطلب جیسے کہ انٹرویوز کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور انٹرویوز سے تو کانفیڈنس بڑھتا ہے اس لیے انٹرویوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد تو کال نہیں کرتے, اس سے انگلش میں بات کرتے تاکہ ہماری انگلش بہتر ہو. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک اسٹوری پوسٹ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے چیزیں ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹوری پوسٹ کا بتا رہا ہوں کہ اسٹوری پوسٹ کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اسٹوری پوسٹ مطلب ریحان اسکول نیٹ بک .com سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو آ جاتا ہے. تو بکس آ جاتی ہیں. پھر بکس ایک بکس کا پہلا ٹائٹل ہوتا ہے نا اس کو کاپی کرتے ہیں. پھر چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتے ہیں. پھر چیٹ جی پی ٹی کے پاس جا کے کنٹرول بھی کرتے ہیں مطلب کاپی کرتے ہیں نا, پھر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں گیو می ڈسکرپشن وتھ ہیش ٹیگ اینڈ ایموجیز. پھر وہ پھر انٹر کر دیتے, پھر وہ ڈسکرپشن دیتا ہے. اس کے بعد اس سے امیج مانگتے ہیں, پھر بولتے ہیں ناؤ میک امیج آف دس اسٹوری. پھر وہ امیج دیتا ہے اس کی مطلب اسٹوری کے مطابق ہی امیج دیتا ہے. پھر امیج دے کے پھر ہم فیس بک پر جاتے ہیں. پھر فیس بک پر جا کے مطلب فیس بک پر سب سے پہلے تو RSIS بھی لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد رول نمبر لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد رول نمبر کے بعد جتنی بھی کینوا پوسٹ یا اسٹوری پوسٹ کی ہے پھر اس کے بعد اسٹوری پوسٹ لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹوری پوسٹ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ کون سی لیول میں پڑھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ RSIS کا کیا مطلب ہے. مطلب بہت سارے کیمپسز ہیں نا ریحان اسکول کورنگی میں ہے. کورنگی کوئی بچہ RSKC لکھتا ہے اور کوئی بچہ RSIS بھی لکھتا ہے مطلب ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس. تو پھر اس کے بعد ڈسکرپشن کو پیسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے پکچر لگاتے ہیں. پھر پوسٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہماری اسٹوری پوسٹ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹوری پوسٹ کو مطلب پوسٹ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد مطلب بک میں بھی ٹک لگاتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی پوسٹ کرتے ہیں. پھر مطلب پوسٹ ہو جاتی ہے تو پھر بکس پر مطلب ٹک لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر بک میں جاتے ہیں. پھر کے بعد وہ ٹائٹل ہوتا ہے نا اس کو مطلب کینوا پوسٹ کا ٹائٹل ہے اس کو کاپی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کینوا پوسٹ مطلب کینوا پرو کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے تو کینوا پوسٹ نہیں بنتی, کینوا پرو کی ضرورت ہوتی ہے. کینوا پرو میں جاتے ہیں. پھر مطلب سوشل میڈیا امیج میں جاتے ہیں. پھر ادھر جا کے پھر فیس بک والی امیج کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ادھر مطلب ایلیمنٹس ہوتا ہے نا اس کو کلک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ادھر سرچ بار ہوتا ہے اس پہ جاتے ہیں. پھر ادھر پیسٹ کرتے ہیں اس ٹائٹل کو. پھر اس کے بعد وہ جو ٹائٹل کے مطابق ہی امیج آتی ہے. مطلب ٹائٹل جیسا لکھا ہوتا ہے نا جیسے کہ دا امپوسیبل وہ ٹائٹل ہے تو مطلب ادھر سے ادھر جمپ مارتا ہے نا آدمی تو وہ امپوسیبل ہوتا ہے نا تو یہ امپوسیبل ہے تو وہ ہم پکچر لگاتے ہیں اس کے اوپر. پھر
इसके बाद टाइटल लगाते हैं उस इमेज के पास, इमेज के बाद टाइटल लगा के फिर उसके ऊपर, टाइटल के ऊपर ही फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, अच्छा सा कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। फिर साइड में रेहान स्कूल का लोगो लगाते हैं, फिर इधर जो टाइटल होता है ना उसके ऊपर कलर लगा देते हैं, ताकि जो लोग मेन वर्ड होता है ना उसके ऊपर ही टाइटल लगा देते हैं। फिर उसके बाद टाइटल मतलब मेन वर्ड होता है, फिर उसके बाद ये हमारी कैनवा पोस्ट बन जाती है। और उसके बाद कैनवा पोस्ट फिर भी चैट जीपीटी पे ही जाते हैं, उसका जो टाइटल होता है जिसको कॉपी किया होता है वो पेस्ट कर देते हैं उधर चैट जीपीटी पे, आगे लिखते हैं गिव मी डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग एंड इमोजीज। फिर उसके बाद एंटर कर देते हैं, फिर वो डिस्क्रिप्शन देता है, कैनवा पोस्ट का भी डिस्क्रिप्शन देता है जिसका भी हम मांगते हैं, चैट जीपीटी हर चीज़ देता है। उसके बाद फेसबुक पर सब मतलब सब चीज़ों पर पोस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम कोडिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, और मैं वीडियो एडिटिंग कैनवा प्रो की ज़रूरत होती है वीडियो एडिटिंग से, तो जैसे कैनवा ओ सॉरी कैपकट प्रो से होती है वीडियो एडिटिंग, कैनवा प्रो से भी होती है और कैपकट प्रो से भी होती है। तो ये मैंने बता दिया आपको। जी, मुझे तो करिकुलम में तो डिजिटल करिकुलम होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, डिजिटल करिकुलम। आप कह रहे हैं कि आपको डिजिटल करिकुलम अच्छा लगता है, लेकिन आपको डिजिटल करिकुलम रेहान स्कूल क्यों अच्छा लगता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती है डिजिटल करिकुलम में, तो जैसे कि इसलिए मुझे पसंद है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको स्कूल के कामों में से सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? जी, मुझे तो जी, मुझे तो सबसे अच्छा काम तो यही लगता है कि ये जो मतलब स्किल्स सिखाई जाती है ना, वो मुझे अच्छा काम लगता है। जैसे कि बहुत स्किल्स सिखाई जाती है, ये और स्कूल में तो नहीं होता स्किल्स सिखाना, तो वो मुझे अच्छा लगता है। स्किल्स सिखाते हैं ना, वो चीज़ अच्छी लगती है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि आपको रेहान अल्लाह वाले का मिशन विजन के बारे में पता है? जी, मुझे सर रियाना लवला का मिशन और विज़न के बारे में पता है, लोगों को तालीम देकर गुर्बत से निकालना। यानी आपका कहना है कि रेहान अल्लाह वाले का मिशन विजन ये है कि लोगों को मुफ्त तालीम देना और उनको गुर्बत से निकालना। तो आप मुझे ये बताएं कि रेहान अल्लाह वाले लोगों को किस तरह गुर्बत से निकाल सकते हैं? वो गुर्बत से निकालने के लिए लोगों को कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब सरेआना वाला वो तरीका यूज़ करेंगे कि जो किसी ने भी यूज़ ना किया हो। जैसे कि एआई पहला ही स्कूल खुला है, वैसे तो नहीं खुलता एआई स्कूल, मतलब कि ये पहला ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, तो सर बोलना चाहते हैं कि ये मैं मतलब सब हर कोई जो गरीब होता है ना वो अमीर बने। पर जैसे कि कैसे बने, वो स्किल सीख के बने, मतलब उसको दिमाग को, फिर वो स्किल सीखे, जब स्किल सीखता है ना तो फिर बड़ा होके बिजनेस खोलता है अपना, मतलब सोच के अपना बिजनेस खोलता है। जैसे कि मैंने छोटा था तो ये सीखा था कि मैं क्या करूँगा, बड़ा होके क्या बनूँगा, फिर ये सोच रहा था। फिर आखिर में पता चला कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना स्कूल, इसमें आया था, तो फिर पता चला था कि इसमें मैंने स्किल सीखनी है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा था कि स्किल सीख के अपना बड़ा होके बिज़नेस खोलूँगा, तो मैंने ये सीखा था, ये सोचा था। और सर रेहान अल्लाह वाला तो यही बोलना चाहते थे कि गुर्बत से निकालना सबको,
کہ تاکہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ امیر بن جائے، وہ بھی فری میں پڑھے، تو اسکلس سیکھے اور بڑے ہو کے مطلب اپنا بزنس کھولے۔ تو بزنس کھولنے سے تو آدمی پیسے کماتا ہے نا، ویسے بھی غریب بھی نہیں ہوتا، تو اپنا بزنس کھولتا ہے تو دن میں لاکھوں کما سکتا ہے، مرضی ہوتی ہے جو بھی کرے، جیسے کہ کلائنٹس ڈھونڈنا، اور جیسے کہ ڈالر ان کو ویب سائٹ بنا کے بیچنا تو وہ پیسے دیتے ہیں، تو یہ کمائی ہوئی نا، تو یہ تھا۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کہ جب آپ ڈیلی کینوس میں گرافکس بناتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی مجھے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب میں گرافکس بناتا ہوں نا، تو جیسے گرافکس میں تو بہت چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا، پر وہ گرافکس تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا ویسے ہی گرافکس ہوتی ہے، پر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جیسے کہ تھمب نیل بناتے ہیں نا آدمی، وہ بھی گرافکس ہی ہوتی ہے، تو اچھا محسوس ہوتا ہے گرافکس بنانے کے لیے۔ تو میرا آپ سے یعنی جو آپ جواب اچھے دیں گے اس کے مطابق میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ انٹرویو اور بوڈ کاسٹ سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تک کتنے انٹرویو کیے ہیں؟ جی میں انٹرویو سے تو یہ سیکھ رہا ہوں کہ مطلب انٹرویو سے تو کانفیڈینس بڑھتا ہے، جیسے کہ جیسے کہ انٹرویو سے تو کانفیڈینس بڑھتا ہے، اور جیسے کہ چھوٹا سا بچہ اس کو بولنا بھی نہیں آتا، تو وہ 5 6 انٹرویو دے گا نا، تو اس کو اتنا بولنے آئے گا کہ وہ ہمیں بھی بولنے نہیں آتا۔ اور میں کو جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو بھی مطلب کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھی انٹرویو دیتا ہے نا، پہلی بار جب انٹرویو دیتا ہے نا تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، مطلب جیسے کہ میرے سے تھوڑا سا چھوٹا سا، تو پھر اس کو کانفیڈنس ایسا ایسا بڑھتا ہے، پھر جیسے کہ مجھے تو پہلے نہیں آتا تھا بولنا، انٹرویو میں کیا ہوتا ہے، کیا چیز پوچھتے ہیں اور کیا چیز بولتے ہیں، اور تو پھر اس کے بعد تو میں نے یہی سیکھا تھا کہ انٹرویو سے جب پہلی بار میں نے دیا تھا نا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، انٹرویو جب پہلی بار دے رہا تھا تو تب لگ رہا تھا، اس کے بعد جب میں نے انٹرویو آہستہ آہستہ بہت کیے تھے نا 10 20، تب مجھے فل بولنے آیا تھا انٹرویو میں، تو میں نے کیا بولنا ہے انٹرویو میں، کیا پوچھنا ہے، تو تب گھبراہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی تب، جیسے کہ جب کوئی بھی بائک پہلے سیکھتا ہے نا، بائک یا کار، تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، مطلب ایسے ایسے سمجھو کہ سردی ہو رہی ہے، ایسے ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب آہستہ آہستہ مطلب 3 4 مہینے ہو جاتے ہیں، مطلب سیکھ کے پھر سیکھ جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ بائک، تو فل آنے لگتی ہے، مطلب فل اپنے اسٹائل لگاتے ہیں، مطلب راستے میں جیسے کہ ایسے بائک کو کرنا، مطلب ویلنگ لگانا، اسپیڈ دیتے ہیں بائک کو چوتھے گیئر پہ، تو مطلب پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے نا، تو اب تو فل سیکھ گئے، تو پھر اس کے بعد ایسے کرتے ہیں نا، اس لیے مطلب یہی بولنا چاہتا ہوں کہ کانفیڈنس بڑھتا ہے آہستہ آہستہ، تو ریان اسکول سب جوائن کریں، اور اس میں اسکلس سکھائی جاتی ہے اور یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو یعنی اس چیزیں بہت شکر، آپ کو لگتا ہے یہ انسان کی بات چیت کرنے کا انسان کا ڈر مارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میرا آپ سے کوشچن نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسکول کا سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ جی مجھے ریان اسکول کی تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو اسکل سکھائی جاتی ہے وہ مجھے اچھی بات لگتی ہے۔ اوکے، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اب آپ گرافکس بنانے کے لیے کون سا ایپ استعمال کرتے ہیں؟ جی میں گرافکس بنانے کے لیے تو کینوا پرو یوز کرتا ہوں، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو کیپ کٹ یوز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ بیسکلی وہی ایپ استعمال کرتے ہیں جو اور لوگ ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا فیورٹ کھانا کیا ہے؟
जी मेरे तो थ्री फेवरेट फूड्स तो पहला चिकन है और दूसरा बर्गर और तीसरा पिज्ज़ा। मेरा आपसे नेक्स्ट ये कि आपके 3 पसंदीदा शख्सियत कौन सी हैं? जी मेरी शख्सियत तो मतलब पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मेरे फादर और मेरे सिस्टर। मेरा आपसे अपना क्वेश्चन यही करूँगा कि आपके पसंदीदा शहर या मुल्क कौन-सा है? जी मेरे थ्री सिटीज तो पहला इस्लामाबाद और दूसरा कराची और तीसरा लाहौर है और मेरे थ्री फेवरेट कंट्रीज तो पहली ईरान और दूसरी पाकिस्तान और तीसरी चाइना। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करूँगा कि आपका ड्रीम या और लाइफ गोल क्या है? यानी इसके बारे में आप थोड़ी हमें बड़ी सी बात बताएं ताकि हमें इसके आपके ड्रीम और लाइफ गोल के बारे में पता चले। जी मैं बड़ी सी बात ये बताऊंगा कि ये जो मेरा लाइफ गोल है ना, तो मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं बड़ा होके मतलब बिजनेस खोलूँ अपना, ये जो स्किल सीख रहे हैं तो इससे इसके मुताबिक अपना बिजनेस खोलूँ। तो फिर उसके बाद मतलब जब पहली बार तो ज्वाइन हुआ था तो तब मुझे पता नहीं क्या लग रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए थे तो उसके बाद अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं मतलब स्कूल में मतलब आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाऊँगा, बहुत चीज़ें सीखी थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता सीख गया था। तो उसके बाद घबराहट नहीं हो रही थी मुझे, कुछ भी मतलब ऐसे ही कर रहा था कि अपना ही स्कूल है, खैर है, अपना ही स्कूल है। फिर उसके बाद में आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीखी थी और अकाउंट्स बनाए थे और बहुत पहले तो मैंने कैनवा स्टोर पोस्ट सीखी थी और उसके बाद ग्राफिक्स सीखी थी और कैनवा पोस्ट भी सीखी थी और ये जो रिव्यू बोलते हैं सर वो भी सीखा था और इंटरव्यू सीखे थे और कॉल इन सीखी थी, बहुत चीज़ें सीखी थी। तो ये इसके मुताबिक मैं बड़ा मेरा लाइफ गोल ये था। आपको भी काफ़ी शौक है इन चीज़ों में। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? यानी कोई ऐसा लाइफ गोल जो आपको बहुत पसंद है और आप उस पे वर्क कर रहे हो कि मैंने यही काम जी हासिल करना इंजीनियर, है? मैं तो मतलब फ्यूचर में तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका शौक या पैशन क्या है? जी मेरा शौक ये है कि मतलब ये जो बिल्ली होती है ना वो पालना मेरा शौक है। ओके, ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना चाहूँगा कि आपने कौन-सा वाला सिलेक्ट किया है? मेरा क्वेश्चन सही करके सुनिए कि आपने कौन-सा वाला सिलेक्ट किया है और आपने ये वाला क्यों सिलेक्ट किया? और मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन होगा कि इस वाले पे आप क्या काम करना चाहते हैं और इससे पाकिस्तान का आप कौन-सा मसला खत्म कर सकते हैं? जी मैंने वाला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं बड़ा होकर बिजनेस खोलना चाहता हूँ कि ये वाला इसलिए सिलेक्ट किया जाता है, जो भी बच्चा अपना वाला सिलेक्ट करता है ना तो वो बड़ा होकर वही बनता है अपने वाला के मुताबिक। मतलब जैसे कि जिसने एआई वाला सिलेक्ट किया तो वो बड़ा होके मतलब आर्ट, वैसे ही एआई वाला स्कूल खोलना चाहता है तो वो स्कूल खोलेगा। जैसे कि किसने बिजनेस वाला सिलेक्ट किया तो वो बिजनेस वाला बनना चाहता है, मतलब अपना बिजनेस खोलना चाहता है। किसी ने कोई चॉइस सिलेक्ट किया है तो वो वही चीज करना चाहता है। ये सर रेहाना वाला ने इसलिए वाला रखे थे कि वाला के मुताबिक सब बच्चे अपने वाला के मुताबिक काम करें। आप अच्छा, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है या कोडिंग और क्यों पसंद है? जी मुझे तो तकरीबन वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वीडियो एडिटिंग में अच्छी चीज़ें होती है, मतलब सॉन्ग भी लगाते हैं ना, जैसे कि अच्छी चीज़ें लगाते हैं ना वीडियो एडिटिंग में, तो वो मुझे पसंद है।
जैसे कि कोई आदमी होते हैं ना, बीच में निशा पोमी ये ऐड करते हैं, या कोई चीज फनी वीडियोस एडिट करते हैं, जैसे कि बहुत चीजें। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आप पाकिस्तान का कौन सा मसला में के जरिए हल करना चाहते हैं? जो आप दोस्तों जी मैं पाकिस्तान का हल ये करना चाहता हूँ कि ये जो गुर्बत है ना वो निकालना चाहता हूँ बस। ओके। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि जब आप स्कूल में ओसूजी करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ओसूजी जी मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ओसूजी में बहुत चीज़ें होती है, और ओसूजी अच्छी भी होती है वैसे भी, मतलब पौधों को पानी देना, तो वैसे टाइम भी चला जाता है बाहर, ओसूजी कर करके टाइम भी चला जाता है, तो ओसूजी करते हैं इसलिए हम ओसूजी के लिए भागे चले जाते हैं, ताकि सर सफाइयाँ ना करें घर स्कूल में, सफाइयाँ करवाते हैं ना सर स्कूल में, मतलब झाड़ू लगाना वो नहीं लगाते, हम ओसूजी करने जाते हैं, सर को बोलते हैं ओसूजी करने जाएंगे हम बाहर जाके, इसलिए हम सफाई के बहाने बाहर ओसूजी करने जाते हैं। तो ओसूजी मतलब जापानी ज़ुबान का अल्फाज है, उसको ओसूजी बोलते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कि आपकी ओसूजी के बारे में क्या राय है कि ये ओसीजी क्या शेयर करता है? क्या यहाँ स्कूल में बेसिकली जो ओसूजी ये बच्चों से कराई जाती है, यानी सफाई स्कूल का झाड़ू पोछा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बच्चों से करानी चाहिए? क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या ये वॉशरूम धुलवाना ये बच्चों से अच्छा काम है या नहीं? जी मतलब अच्छा तो काम है, मतलब जो बच्चा होता है ना तो छोटा होता है, तो कुछ भी चीजें नहीं आती, मतलब कोई भी चीज झाड़ू लगाना कोई भी चीज नहीं आती, तो वो बोलता है अपनी अम्मी को, तो अम्मी मुझे ये काम नहीं आता तो मैं ये काम नहीं करूंगा, कोई और काम दे दो इजी सा काम। पर वो इजी सा भी काम नहीं आता बच्चे को, मतलब वो स्कूल में आते हैं ना तो इसलिए ये सिखाते हैं और सूजी वगैरह, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो अपने अब जाता है इजी, मतलब जैसे कि पूरे घर के लगाने पड़ते हैं, घर की एक ही बंदे को लगानी पड़ती है पर पूरे घर की। फिर दूसरा मतलब खाना भी पकाता है, मतलब इधर भी थोड़ा खाना पकाने का तो सिस्टम नहीं है, खाना तो नहीं सिखाते बस। और ये जो सूजी और ये झाड़ू लगाना वॉशरूम साफ करना, घर पे बोलते हैं कि वॉशरूम साफ कर दो, पर हमें नहीं आता था कि कैसे साफ करते हैं क्या लगाना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में भी सीख गए थे ये झाड़ू लगाना। वो दूसरी टैंकियों में देखा फेस नहीं आ रहा।
تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کروں گا کہ آپ ہمیں لاسٹ ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو لاسٹ ایڈوائس یہ دوں گا کہ یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے اور ویورس ٹائم ویسٹ نہ کرے اور جلدی سے رین اسکول جوائن کرے کیونکہ رین اسکول میں اے آئی سکھائی جاتی ہے، اسکل سکھائی جاتی ہے. Viewers, this is our interview with Taj Muhammad. I may you will like this interview. We will meet in and other interview. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad, Rehan School Zindabad.